नमस्ते। आज आम आलोचना करवा सत्यवादी अन्यतम वरेण्य साधक पंडित गोदावरीश मिश्रंकर जीवनी और साहित्य संपर्क रे। पंडित गोदावरीश मिश्र पुरी जिला अंतर्गत बाणपुर रे 1886 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 26 तारीख रे जन्मलाभ करथिले। तांकर पिता अति दरिद्र थिले हैं। गोदावरीश विद्या अध्ययन विरत होई नथिले। विभिन्न व्यक्ति तथा अनुष्ठानर साहाय्य लाभ करी से पुरी जिला स्कूल रु प्रवेशिका परीक्षा रे उत्तीर्ण हेले। मासिक वृत्ति लाभ करी से कटक रेभेन्सा कॉलेज रे एफए सेतेबेले आईए वर्तमान रो आईए जोटा को आमे कहिबा बा +2 सेतेबेले ता एफए सेही श्रेणी रे से जोग देले। रेभेन्सा कॉलेज रु बीए पास करिबा परे गले कलिकता अर्थनीति रे एमए पढ़िबा पाई। कृतित्वर सह एमए पास करिबा परे से चाहिथिले बिलात जीवा पाई एवं उद्देश्य थिला अंधमुक बधिर भिन्नक्षम मानक स्कूल रो से प्रधान शिक्षक हेइथान्ते। किंतु नियति निर्दिष्ट परी पंडित उत्कलमणि गोपबंधुंकर टेलीग्राम पाइला परे से तांकर सिद्धांत बदलैले एवं जो टेलीग्राम रे लेखा हेइथिला जे ओडिशार लक्ष लक्ष अंधमुक भाई भौणी माननकु छाड़ी देई केते जन पिलांकु पाठ पढ़ाइबा पाई तमे विदेश जीव एवं सेई वार्ता पाइला परे गोदावरीश मिश्र संकल्प कले से आउ सरकारी चाकरी करिवे नहीं। तेणु से कलिकता बंदर रु पुनराय प्रत्यावर्तन कले ओडिशा आसिले। सत्यवादी एवं गोपबंधु को केंद्र रे रखी से जो साधना कले ताहा ही होउछि तांकर समुदाय जीवनर तपस्या कहिले हेबो। एवं ए संपर्क रे विस्तृत आलोचना बा जदि कुहा जीवो अर्ध शताब्दीर ओडिशा और तहिरे मोर स्थान रे से उल्लेख करिसंती। गोपबंधु को से तांकर निज जीवनर देवतार आसन रे बसाई थिले। एमिति की से उल्लेख करिसंती से जेतेबेले हाई स्कूल रो छात्र श्रीमंदिर सम्मुख रे गोपबंधुंकर एक अग्निगर्भा भाषण सुनिला परे से गोपबंधुंक प्रति अधिक अनुरक्त होई पड़िथिले एवं जहा क्रमशः बलवत्तर केवल रही नहीं वृद्धि पाइछि। तेणु कैशोरु यौवन एवं जीवन अंतिम पर्याय पर्यंत से गोपबंधु को ही केंद्र रे रखी मार्गचारणा करिसंती। तेणु पंडित गोपबंधुंकर परामर्श अनुसार ही से सिंहभूम अंचल रे ओडिया साहित्य और संस्कृति रक्षा लगी चक्रधरपुर इंग्राजी उच्च विद्यालय रे प्रधान शिक्षक रूपे कार्य मध्य करिसंती। 1921 ख्रीष्टाब्द रे से महात्मा गांधींकर आह्वान क्रमे असहयोग आंदोलन रे जोग देइछंती एवं तापरे ओडिशा बिहार काउंसिल रो सभ्य भावे 1924 ख्रीष्टाब्द 1927 एवं 1930 मसीहारे निर्वाचित होइथिले। पारला खेमुंडी महाराजांकर नेतृत्व रे गठित मंत्रिमंडल 1941 रु 1944 मसीहारे से थिले शिक्षा और अर्थ विभागर मंत्री। ओडिशा विधानसभा को मध्य से निर्वाचित होइथिले। उत्कल विश्वविद्यालय तांकु डॉक्टरेट उपाधि रे भूषित करिथिला। वृद्धावस्था रे सीमा आंदोलन रे योगदान करी से गिरफ होइथिले। 1956 ख्रीष्टाब्द रे जेल रु प्रत्यावर्तन परे किछि दिन असुस्थ हेबा तांकर शरीर
ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ 56 ସେଇ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ସେ ଇହ ଧ୍ୟାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯଦି ବିସ୍ତୃତ କଥାଣୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବା ତେବେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ତଥ୍ୟମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁଠି ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ କବିତା ନାଟକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଲେଖିକା, ଯାହା 1926 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ 10ଟି ଗାଥା କବିତାର ସଂକଳନ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଭିରାମ ସିଂ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଅର୍ଜୁନ ସିଂ, ଦୁଃଖୀଧନ, ସୁକଦେବ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ବିକ୍ରମ ସିଂ, ଗାଲମାଧବ ଓ କାଳିଜାଇ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚୟନିକା 1916-17 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ, କଳିକା ଯାହା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି 1961ରେ, କିଶଳୟ 1922, କୁସୁମ, ଗୀତାୟନ ଓ ଗୀତିଗୁଚ୍ଛ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ କବିତା। ତାଙ୍କ ରଚିତ 2ଟି ନାଟକ ଯାହା ସତ୍ୟବାଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେହ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ହିଁ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି 1917 ମସିହାରେ ରଚିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏବଂ 1920 ମସିହାରେ ରଚିତ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି 1817, ଘଟାନ୍ତର, ବିସର୍ଜନ ଓ ଅଭାଗିନୀ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପରଦାସୀନ, ସାବତ ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅ, ପାଣୁ ମିଶ୍ରେ, ଦମ୍ଭିଲା ବନ୍ଧୁ, ପୁଆଣୀ ଘର, ପୋଲ ଉନ୍ମୋଚନ, ବନ୍ଦୀ, ନାରୀର ଗତି, ବିଧବା କନ୍ୟା, ତୋଳା କନ୍ୟା, ଅନ୍ନଛତ୍ର, ପରିଚୟ, ପାଷାଣର ଭାଷା, ପ୍ରଗତି, ରିକ୍ସାବାଲା, କାଚ ବଜ୍ରକର, ସେବତୀର ଶବ। ସେହିପରି ପଣ୍ଡିତ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ରଚନା କରିଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନ, ହିନ୍ଦୁର ଦେବ ମନ୍ଦିର, ଅବକାଶର ଅନୁଭୂତି, ଖୁରୁଧାରେ 2 ଦିନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ତାହାର ଅର୍ଥମୂଲ୍ୟ, କେତୋଟି କଥା, ସତ୍ୟବାଦୀର ପତ୍ର, ଧନ, ଶରୀର ଭେଦ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶ କ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ରଚନା ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ 1962 ମସିହାରେ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗଳ୍ପ, କବିତା ଓ ଜୀବନୀ। ପଣ୍ଡିତ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଲୋକ କବି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ, ଲୋକ କଥାକୁ ତାଙ୍କର କବିତା ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ରସାଣିତ କରି ଆମ ଆଗରେ
ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପକାଇଛି ଯେ କୈଶୋରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ସେ ମାର୍ଗଚାରଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବାର୍ଷିକ ସଭାରେ ଏକ ଭାଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସମାଜର କେତେକ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସମଗ୍ର ଜାତି ହୋଇଥିଲେ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିଲରେ ହଳ କରୁଛନ୍ତି, ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ କାଟୁଛନ୍ତି, ତନ୍ତଶାଳାରେ ଲୁଗା ବୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରେଣୀର ଜନସାଧାରଣ ଦେଶର ଗଣ୍ଡି। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର କେତେକ ଲୋକ ଜାତିର ମସ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଜାତିର ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପିପାସା ଅଛି, ଆହ୍ଲାଦ ଆମୋଦର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ଉନ୍ନତିର ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି সকলର ତୃପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ଉପଯୋଗୀ ସାହିତ୍ୟ ନ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବ ସକଳ ମରିଯିବ, ନହେଲେ ବିପଥରେ ଚାଲିବେ। ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବାଣୀ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ। ବସ୍ତୁତଃ ସମଗ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ଆଧାର ଏହି ମାନସିକ ପରିକଳ୍ପନା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଅସଂଖ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବେଦନା, ନିଷ୍ପୀଡ଼ନ ଓ ଅଶ୍ରୁକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଫୁଟାଇବାର ସାର୍ଥକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଜୀବନର ସହଜ ସତ୍ୟ ସହିତ ବିଜଡ଼ିତ ସକଳ ବିଭାବକୁ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଲୋକଚିନ୍ତାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜୀବନଧର୍ମୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଆଧାର ଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏହି ଚିନ୍ତାର ଚାରଣ ଓ ଉଦ୍ଗାତା। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଏହି ଚିନ୍ତାର ନିଷ୍ଠାପର ସତୀର୍ଥ। ତେଣୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରଲୋଭନକୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଧୂସର ଭୂମିକାରେ ବଳି ଦେଇ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କର୍ମର ପରିପୂରକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ହାତ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ମାଧ୍ୟମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସରଳ ଓ ପରିଚିତ ମାର୍ଗର ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଅନୁଭବର ସାମଗ୍ରୀ। ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲେଖକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅନୁସରଣ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟାଦର୍ଶର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଭାରତୀୟତା ଓ ଉତ୍କଳୀୟତା ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଗଭୀର ଅନୁରକ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଓ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ସେହି ସାହିତ୍ୟାଦର୍ଶର ବ୍ୟାପକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଆଦର୍ଶ, ସୁନୀତି, ସତ୍ୟଧର୍ମ ଆଦି ଉଦାର ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଓ ଦରିଦ୍ରର ପୀଡ଼ା, ପୁଲକ, ବାଧା, ବିସ୍ୱାଦ, ଜୟ ପରାଜୟ ଆଦି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରାଜି ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନିରୂପିତ ଆସନ ପାଇସାରିଥିଲା। ଅପରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୁପ୍ତ ଗୌରବ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି କ୍ରମେ କବିମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ, ନନ୍ଦକିଶୋର ପଲ୍ଲୀର ଅସୀମ ସମ୍ପଦ ଆଡ଼କୁ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପୌରାଣିକତାର ସ୍ତୁତି କରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ଫେରାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀର ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଭାବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ତ୍ୟାଗ, ସେବା ଓ କର୍ମର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ତାହା ହିଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ନେଲା। ତେଣୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଭୋକୀ ଶୋଷୀ ପ୍ରାଣର ବାଣୀ, ଅସହାୟର କାରୁଣ୍ୟ, ନଥିଲା ଅବସାଦ,
ଦରବାରୀ ସାମନ୍ତବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଆହ୍ୱାନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗଦାବରୀଶ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଭାବେ ଫିଟି ପଡ଼ିଲା। ରାଧାନାଥଙ୍କର ରୂପ ପ୍ରାଣତା, ଜୀବନର ଆବେଗ ମୁଖର ଦିଗ ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବନା, ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କର କଳା ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ ନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କଳା ପାଇଁ କଳା ବା ଆର୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ଟ ସେକ୍ এই ସୃଷ୍ଟିର ଶାଶ୍ୱତ ନନ୍ଦନ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଅନୁଭୂତିକୁ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ଝଡ଼ରେ ପ୍ରତିହତ କରି ଏମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୁଖୀ କଳାର ସ୍ତାବକତା କରିଥିଲେ। ତାହା କର୍ମ ଭୂମିକାର ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦୁଃଖୀ, ଭିକାରୀ, ବିଧବା, କାଳିଜାଇ, ଭିକ୍ଷା, ଅନାଥ ଶିଶୁ ଆଦି ବିଷୟରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲେଖିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଥା କବିତା ଭିତରେ କଳିକା, କିଶଳୟ, ଚୟନିକା, ଗୀତିଗୁଚ୍ଛର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତି କବିତା ଭିତରେ ଏହି ନିବିଡ଼ ଲୋକାନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସାର୍ଥକ ପ୍ରତିନିଧି। ଯେଉଁ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଭାବ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ ଉପରେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନର ସକଳ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ, ଆବେଗ ଓ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅପେକ୍ଷା ବଞ୍ଚିବାର ରୁଧିରାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଉପରେ, ନିର୍ଜନତା ଅପେକ୍ଷା ସଂଗ୍ରାମଶୀଳ କର୍ମଚପଳତା ଉପରେ ଅଧିକ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ସେହି ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରତିନିଧି। ତେଣୁ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଗତି ଓ ତରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ହେତୁ ଓ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରବଣତା ପ୍ରତି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରବଣତା ଏ ଦେଶର କାହାଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ କଥନିକାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସମସାମୟିକ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅଶ୍ରୁଳ କାହାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହାର ଗଭୀର ଆବେଦନ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୁଖୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏସବୁରେ ଆଦର୍ଶର ପରିପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଧର୍ମପଦ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତ କବିତାକୁ ଏକ ପାଖରେ ଏବଂ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଚିଲିକାକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରଖି ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଚାରମୁଖୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାକୃତି ଓ ନିଷ୍ଠାପର କଳା ସଚେତନ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହଜରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏପରିକି କର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧନା ଖଣ୍ଡିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଉନ୍ମେଷ ଓ ପରିଣତି ମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ଧାରାବାହିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ ନ ହୋଇ ଯୁଗାଭାସ ବୋଲି କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟିକ ଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ସବୁଜ ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଧୁନିକ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଗଣ ସାହିତ୍ୟ ଧାରାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯେଉଁ ସାର୍ଥକ ଅବଦାନ ରହିଛି ତାହାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି କଳାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଭୂମିରେ ହୋଇଛି ତାହା ରୂପାନ୍ତର। ସମସ୍ତ ଭାବ ଗଣଚେତନାର ମାର୍ମିକ ଆଲୋଡ଼ନରେ ଉତ୍କ୍ଷରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି। ସେହି ଭାବର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖାଦେଇଛି ଦରିଦ୍ରର ସେବା, ଦେଶ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ରଣ,
ଗଭୀର ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଆକାରରେ ଏବଂ ସେହି ଭାବର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ସର୍ବହରା ଓ ଏ ଦେଶର ଲୁପ୍ତ ଗୌରବ ସନ୍ଧାନ ଆକାରରେ ଦରଦୀ ପ୍ରାଣର ଆକୁଳତା ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସାହିତ୍ୟରେ। ଲୋକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଲୋକ ପାଇଁ କବିତାରେ ବସ୍ତୁତଃ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପରଦା ଏଠି ଅତି ପାତଳ, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଏମାନେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଠାରୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଏହି ଭାବ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୁଖୀନତାର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଚାରର ପୀଠିକାରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଛି। ଖାରବେଳ ଭିସାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ, ମାୟାଦେବୀ ଓ ନରସିଂହଙ୍କର ପ୍ରେମଚିତ୍ର, କେଦାରଗୌରୀ ବା ନନ୍ଦିକାର ପ୍ରଣୟ ପରି ଉଦ୍ୟତ ଓ ଉଦ୍ବେଳ ନୁହେଁ। ଏଠି ଆଦର୍ଶର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଠି ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ ପ୍ରେମଚିତ୍ରରେ ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଣୟମୂଳକ ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ଅଛି ଲୋକ ପରମ୍ପରାର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସେହି ଲୋକ ପରମ୍ପରାର ଧାରା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସରଳ ପରିବେଶ, ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତି, କଥୟିକା ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଉତ୍କଳୀୟତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜାତୀୟତାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତା ପତି ସୋହାଗିନୀ କାଳିଜାଈର କାରୁଣ୍ୟ ଭିତରେ ଷଢ଼େଇକଳା ରାଣୀଙ୍କ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ଓ ଅସହାୟ ଅନୁଯୋଗ ଭିତରେ ଦୁଃଖୀ ଧନର ଆକୁଳ ଆର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କବି ପ୍ରାଣର ସମମର୍ମିତା ଉଚ୍ଛଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଗାଥା କବିତା କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପୌରାଣିକ ସମ୍ପତ୍ତି। ସରଳ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ କବିତା ଯେ କୌଣସି ବର୍ଗର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପାଠକ ପ୍ରାଣକୁ ଚହଲେଇ ଦେବ, ଦହଲେଇ ଦେବ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିଲରେ ହଳ କରୁଥିବା ଲୋକ ଓ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେଉଥିବା ମାଳି ପାଇଁ ଏ କବିତାର ଭାବ ଓ ଭାଷା ଅବୋଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାରି ପ୍ରାଣର ସାହିତ୍ୟ ଓ ମରମର ବାଣୀ, ଯେମିତି କାଳିଜାଈର ଭଲ କରି ନା ବୁହାରେ ନାଉରୀ, ଝିଅକୁ ମାଡୁଛି ଡର, ଗଡ଼େ ଗଡ଼ ଲୋକ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ, ଝିଅ ଯିବ ଶାଶୁ ଘର। ଏ ଗଡ଼ର ଲୋକେ ଗୋଦାବରୀଶ ଗାଥା କବିତାରେ ମୁଗ୍ଧ ଜନତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପାଠକେ ଆଉ ଥରେ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ବଉଳା ଗାଈ ଗୀତ, ବାରମାସୀ କୋଇଲି ଓ କାନ୍ତ କୋଇଲିରେ ଏହି ଭାବର ଉନ୍ମେଷ ଦେଖିଥିଲେ ଓ ଆପ୍ରାଣ ଅନୁଭବ ବି କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦେରା ବଜାଇ ଘରକୁ ଘର ଭିକ ମାଗି ବୁଲୁଥିବା ଜଗିର ଥାଳରେ ଭିକ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଘଡ଼ିଏ କାଳ କବାଟକୁ ଧରି ଘରଣୀ ଥକ୍କା ମାରି ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ବତ୍ସାହରା ଜନନୀ, ସନ୍ତାନ ଆଶାୟୀ ମା, ପ୍ରିୟହରା ପତ୍ନୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୁହାଉଥିଲେ। ତାରି ଖିଅ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର ଗାଥା କବିତାରେ ବିମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଛି। ଶାଶୁଘର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅଦୃଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କାରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗାଡ଼ି ପିତାଙ୍କ ଛାତିରେ ନିଜକୁ ଆଲୁଳିତ କରି ଆଜି ସତେ ଯେମିତି ଝିଅମାନେ ମର୍ମବ୍ୟଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମହିମଣ୍ଡଳେ ତ ନଥିବ କେ ନାହିଁ ମୋପରି ନିରେଖ ଜନ, ଏ ମହା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବାପାହେ କେମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବି ଦିନ।
ଏଡ଼େ ହୀନିମାନ କରିବାକୁ ଯେବେ ମନରେ ଥିଲା ବିଚାର, ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳେଟି କିପାଇଁ ବାପା ହେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ନ ମାରିଲ। এই খানটি ଓଡ଼ିଆ উপাদান, নিবিড় লোক সম্পর্ক, গোদাবরীশঙ্কর সমস্ত গাথা কবিতার উপজীব্য বিষয়। জাতীয়তারে ଭାରତୀୟ ଓ ଉଦାରତାରେ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ଏହି ବିରାଟ ଉଜ୍ଜଳ ପୁରୁଷର ପ୍ରାଣର ପରିଧି ଯେତେ ବିସ୍ତୃତ ଓ ଦୂରକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଓ ଭାଲେରୀ ଓ ସୋଲାରୀରେ, ସଞ୍ଜୟୀ ଓ ଶାଳିଆରେ, କାଳିଜାଇର ହଜିଯାଇଥିବା ଶୋକୋଚ୍ଛ୍ୱାସିତ ତରଙ୍ଗରେ ବା ନିଷ୍ପେଷଣରେ ନିଭିଯାଇଥିବା ପଲ୍ଲୀକୁଟୀରର ଭଗ୍ନାବେଶରେ ତାକୁ ଧରି ହୁଏ। ଏହି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦେରାର ଉପଯୋଗିତା ଓ ସ୍ୱରର ବିପଞ୍ଚିରେ ଅଭିମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିବାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଚାରଣମାନଙ୍କର ଅଭାବ ସର୍ବତ୍ର ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ। ନଚେତ୍ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର ଗାଥା କବିତା ଏ ଦେଶର ପ୍ରତି ଅନ୍ଦି କନ୍ଦିରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ମଣିଷ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କବିତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତି ସବୁ ଅଛି, ଉପନ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ଯେପରି ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ 2 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, 2ଟା ଯାକ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ନାଟକ। ଉତ୍କଳ ଇତିହାସର 2 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜପତିଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏ ନାଟକ 2ଟି ରଚିତ। ଉଭୟ ନାଟକରେ ଅଛି ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ମିଶ୍ର ରାଗ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାଟକରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଏଜ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାଟକରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର କାଞ୍ଚି ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସୈନିକ ବେଶରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା, କାଞ୍ଚିର ପରାଜୟ, ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୀ ଆଗମନ, ରଥଯାତ୍ରା ଅବକାଶରେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ, ଏହି ନାଟକର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଓ ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ଓ ଉଦାରତା ପ୍ରକାଶ, କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସେନା ଶିବିର ସାଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ ବାସନ୍ତୀର ଅବସ୍ଥାନ, କାଞ୍ଚି ରାଜକୁମାର ସୁମନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ବାସନ୍ତୀର ପ୍ରେମ, କାଞ୍ଚି ରାଜକନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ଯୁଦ୍ଧରେ ସୁମନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବାସନ୍ତୀର ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ନାଟକରେ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଜାତୀୟତା ଏବଂ ପ୍ରେମର ହୋଇଛି ଯେପରି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଐତିହାସିକ ନାଟକରେ ଏହି ବାସନ୍ତୀ ଏବଂ ସୁମନ୍ତ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ନାମ ଗଛରେ କାଟିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଏଜ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ନାଟକର ଛାୟାରେ ରଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ନାଟକ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟତା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ। ଏହି ନାଟକରେ ଯବନ ସେନାପତି ଦିଲ୍ଲୀର ଖାଁଙ୍କର ସଂଳାପରେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ପୁରୀର ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଳାପାହାଡ଼ ବଙ୍ଗ ନବାବଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରି ହୋଇଛି ବିଧର୍ମୀ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସେ ଫେରି ପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନାରକୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଲୁଣ୍ଠନ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି। ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆସି ଗହିରୀ ଟିକିରାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଖି ମନାଇଙ୍କର ଦ୍ୱାରା
मृत्युवरण करिछंती। तांकर पत्नी आत्मविसर्जन करिछंती। उभय पुरुषोत्तम देव और मुकुंद देव ऐतिहासिक नाटक हेइथिले हैं। एथिरे काल्पनिकतार मिश्रण होइछि। तेबे उभय नाटकर अंतर्ध्वनि हेउछि जातीयता बोध। तांकर रचित प्रत्येक उपन्यास इंग्राजी उपन्यासर छायारे रचित। से रॉबर्ट लुइस स्टीवेनसन डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड रो अवलंबन रे घटांतर उपन्यास, फरासी औपन्यासिक भिक्टरंकर लेस मिजरेबल अवलंबन रे अभागिनी उपन्यास, इंग्रेज औपन्यासिक चार्ल्स डिकेन्स ए टेल ऑफ टू सिटीज रो अनुसरण रे 1817 उपन्यास रचना करथिले। तांकर निर्वाचित उपन्यासटी सेहीपरि कौनसी एक इंग्राजी उपन्यास अवलंबन रे लिखित बोली आलोचक माने कहंती। कथावस्तु पई विदेशी उपन्यास को से अनुसरण करथिले हैं। घटना प्रवाह को से नियंत्रण करिछंती विचक्षणतार सहित। ओडिशार परिवेष्टनी मध्यरे से उपन्यासर चरित्र गुडी को एपरी मिसाई देइछंती जे सेमाने ओडिशा माटी रे जन्म और ओडिशार पानी पवन रे लाड़ित पाड़ित हुअंती बोली जेपरी चिंता करिवार माने नहीं। अप फ्रॉम स्लेभेरी इंग्राजी ग्रंथ को गदाबरीश अनुवाद करिछंती दासत्व मोचन नामरे। एतद भिन्न तांकर गल्प रहिछि 27टी। जेमिति परदासीन, साबत पुओ, बड़ पुओ, पाणु मिश्रे, दम्भिला बंधु, पुआणी घर, पलो उन्मोचन, बंदी, नारीर गति, विधवा कन्या, तोला कन्या एवं एई गल्प गुड़िकरे सामाजिक संस्कार और मानविक संवेदनार परिचय मिलिथाए। केतेक गल्परे मध्य पारिवारिक और राजनीतिक जीवनर चित्र मिले। पलो उन्मोचन गल्प क्षमता और उपभोग सर्वस्व राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था प्रति एक तीव्र व्यंग। अन्नछत्र गल्प दुर्भिक्ष जनित दरिद्र मनीषर दुख और असहायतार मर्मस्पर्शी आलेख्य। सेहीपरि आमे जदि देखिबा परिचय, पाषाणर भाषा, प्रगति, रिक्सावाला, काच वज्रकर, सेवतीर शब आदि गल्प गुड़िकरे प्रेम, मानविकता और जातीयतार संकेत मिले। तेबे गदाबरीश मिश्रंकर गल्प गुड़िक स्वाधीनता पूर्ववर्ती सामाजिक जीवनर एक जीवंत भाष्य हिसाब रे ग्रहण करा जाई पारिबो। एतद भिन्न तांकर कालजयी ग्रंथ होउछि अर्ध शताब्दीर ओडिशा और तहिरे मोर स्थान। ताहा हेउछि तांकर आत्मजीवनी एवं जेउठी अर्ध शताब्दीर ओडिशार सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक सबु पृष्ठभूमि घटनाचक्र सहित जेपरी भावरे से जोड़ी होइछंती ताकू चमत्कार काव्यिक शैली रे से उपस्थापन करिछंती। आज एतिकी थाउ। नमस्ते, धन्यवाद।